اسرائیلی فوج کے غزہ پر وحشیانہ وار رہائشی عمارتیں جارحیت کا نشانہ بن گئیں۔ غزہ شہر کو پانی پہنچانے والی مین سپلائی لائن بھی متاثر۔ غزہ میں 2 دن کے اندر 400 سے زائد مکانات کو ٹارگٹ کیا گیا۔ خان یونس، شبالیہ کیمپ اور النصر اسپتال کے اطراف میں بھی بمباری۔ 2 روز میں 300 سے زائد فلسطینی شہید، 650 زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے غزہ پر وحشیانہ وار رہائشی عمارتیں جارحیت کا نشانہ بن گئیں۔ غزہ شہر کو پانی پہنچانے والی مین سپلائی لائن بھی متاثر، جبکہ غزہ میں 2 دن کے اندر 400 سے زائد مقامات کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ خان یونس، جبالیہ کیمپ اور النصر اسپتال کے اطراف بھی بمباری۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری۔ قطری حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل حماس کے درمیان مزید 5 روزہ جنگ بندی کا معاہدہ قریب تھا کہ نیتن یاہو نے اچانک اعلان کر دیا کہ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ ادھر یمن کے حوثیوں نے غزہ میں جنگجو بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع کا کہنا ہے اسرائیل حماس کے ساتھ جنگ میں غزہ کے شہریوں کو نشانہ نہ بنائے۔ دنیا بھر میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہروں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ نیتن یاہو کا جنگی جنون نہتے فلسطینی نشانے پر بچے، خواتین اور بزرگ کوئی بھی صہیونی فورسز کی گولہ باری سے محفوظ نہیں۔ 7 روزہ جنگ بندی کے بعد مزید 5 روز کی جنگ بندی کا معاہدہ قریب تھا کہ نیتن یاہو اور وائٹ ہاؤس کے معاہدہ نہ کرنے کے اعلان نے تمام کوششوں پر پانی پھیر دیا اور مذاکراتی ٹیم کو واپس بلا لیا۔ قطری حکام کے مطابق معاہدے کے تحت دونوں اطراف سے 50 خواتین اور بچوں کے تبادلے کی امید تھی۔ جب تک غزہ میں مکمل جنگ بندی نہیں ہوگی کوئی اسرائیلی رہا نہیں ہوگا۔ صالح العروری نے عرب نیوز سے گفتگو میں کہا اسرائیلی فوجی اور شہری حماس کے قید میں ہیں۔ ادھر یمنی حوثیوں نے غزہ میں حماس کی مدد کے لیے جنگجو بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یمن کے دارالحکومت صنعا میں جنگجوؤں کی بھرتی کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ جنگجوؤں نے صنعا کی سڑکوں پر فلسطینی پرچم کے ساتھ مارچ کیا۔ امریکی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ اسرائیل حماس کے ساتھ جنگ میں غزہ کے شہریوں کا نشانہ نہ بنائے۔ اس وقت ہماری مکمل توجہ غزہ کے شہریوں کی سلامتی پر ہے۔ امریکی نائب صدر کمیلا ہیرس نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیلی بمباری سے بہت زیادہ معصوم فلسطینی مارے گئے۔ غزہ سے آنے والی ویڈیوز بھی دل دکھانے والی ہیں۔ اسرائیلی بربریت کے باوجود کمیلا ہیرس نے 16,000 فلسطینیوں کی نسل کشی کی مذمت سے گریز کیا۔ نیتن یاہو کے خلاف اسرائیلی عوام کے مظاہرے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے گھر کے باہر ہزاروں کی تعداد میں افراد نے مظاہرہ کیا اور وزیر اعظم سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ عارضی جنگ بندی کو بحال کیا جائے اور یرغمالیوں کی رہائی کو یقینی بنائے۔ اسرائیلی فوج کی بمباری فلسطینیوں کے حوصلے کو پست نہ کر سکی۔ وحشیانہ بمباری کے دوران مسکراتے ہوئے ویڈیو بنانے والا ننھا ولاگر وائرل ہو گیا۔ 9 مئی کو توڑ پھوڑ کے واقعات میں گرفتار سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر عدالت میں پیش کیے گئے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے اسد قیصر کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی، انہیں جیل بھجوا دیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں مردان سے ہمارے نمائندے بشیر عادل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بشیر بتائیے گا۔ جی بالکل، قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر کو آج ڈیوٹی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ پولیس نے ان کی جسمانی ریمانڈ کے لیے استدعا کی، جسے مجسٹریٹ نے مسترد کرتے ہوئے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کو جیل بھجوانے کے احکامات جاری کیے۔ اس سلسلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اسد قیصر کی ضمانت گزشتہ روز تانا پانگ چارسدہ کے توڑ پھوڑ کے الزام میں ضمانت منظور ہوئی تھی، اور جو ہی وہ جیل گیٹ سے نکلے تو اسے مردان پولیس نے ایک نجی کالج کے توڑ پھوڑ کے 9 مئی کے واقعات میں گرفتار کیا، اور گرفتاری کے بعد آج اتوار کے روز اسپیشل ڈیوٹی مجسٹریٹ کے سامنے اسے پیش کیا گیا، جسے جوڈیشل مجسٹریٹ نے پولیس کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے اسے جیل بھجوانے کے احکامات جاری کر دیے۔ جی شکریہ آپ کا بشیر۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے میٹ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے گوشت کی ایکسپورٹ 5 گنا بڑھانے کے لیے قابل عمل پلان طلب کر لیا۔ محسن نقوی کا مویشی منڈی میں بے جا ٹیکسز وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا بھی حکم۔ میٹ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے قابل عمل تجاویز فوری اقدامات کیے جائیں۔ محسن نقوی کی جانب سے یہ کہا گیا۔ نمائندہ خصوصی لیاقت انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیاقت بتائیے۔ آج نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے میٹ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے 21 رکنی وفد نے ملاقات کی، اور میٹ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے وفد نے لائف اسٹاک پروڈکشن بڑھانے کے لیے اپنی تجاویز پیش کی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے گوشت کی ایکسپورٹ 5 گنا بڑھانے کے لیے قابل عمل پلان طلب کر لیا، اور انہوں نے لائف اسٹاک پروڈکشن کے لیے FMG کمپارٹمنٹ بنانے کے لیے فوری اقدامات کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے مویشی منڈی میں بیجا ٹیکسز وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا بھی حکم دیا، اور اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ میٹ ایکسپورٹرز کو جو ہے وہ تمام ضروری سہولتیں فراہم کی جائیں گی، اور میٹ ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے تمام جو سہولتیں ہیں وہ دی جائیں گی، اور اس سمت میں جو ہے وہ وفاق سے بھی رابطہ کیا جائے گا۔ محسن نقوی کا
कहना था कि मीट प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट बढ़ने से फार्मर खुशहाल होगा और मीट एक्सपोर्टर एसोसिएशन की काबिल अमल तजावीज़ पर फौरी इक़दाम किए जाएंगे। इस मौके पर उनको ब्रीफ किया गया कि पाकिस्तान से $500 मिलियन मीट एक्सपोर्ट किया जा रहा है, लाहौर से $300 मिलियन मीट एक्सपोर्ट हो रहा है और मीट एक्सपोर्ट में बहुत पोटेंशियल है और एक्सपोर्ट को $5 अरब तक बढ़ाया जा सकता है। जी ठीक है, लियाकत अंसारी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि मुल्क के 95% अवाम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कारकर्दगी से मुतमईन है। कहते हैं कि आर्मी चीफ ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए बहुत सख्त इक़दाम किए और मईशत को भी बहुत बेहतर कर दिया। इस्लामाबाद से ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर के साल भर के इकदामात पर आवाम खुश। डॉलर्स, स्मगलर माफिया का खात्मा, किसानों को रिलीफ दिलाया, 95% की राय। जनरल आसिम मुनीर का जो ये दौर गुजरा 1 साल का, तो बहुत सारी चीज़ें जिन पर अगर हम नज़र करें बहुत अच्छी हैं। जिस तरह उन्होंने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए बड़े सख्त इकदाम लिए। ये मैशियत अब बन रही है, जो बिगाड़ दिया था, सिस्टम खराब हुआ था, इसको ये मौजूदा आर्मी चीफ जनरल मुनीर साहब, हम तो नमाज पढ़ के भी उनके लिए दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह उनकी उम्र में इजाफा करे। हम शुक्रगुजार हैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर का, जिन्होंने हमें किसानों को रिलीफ दिलाया। उन्होंने जो पाबंदियाँ लगाई हैं, जो हमारे जराइम के बारे में, हमारे जो उल्टे काम हो रहे थे पाकिस्तान में, वो उन्होंने बहुत हिम्मत की है इस काम के लिए। दूसरे कंट्री से साथ उन्होंने दोस्ती किया, वो भी बड़ा अच्छा काम किया। अभी अरबों डॉलर के मुआहदे कर आए हैं पाकिस्तान को खुशहाल बनाने के लिए, और ये ग्रीन पाकिस्तान का मंसूबा जो इन्होंने शुरू किया है, ये बहुत अच्छा है। उसको 1 साल मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान में देखे तो सरमायाकारी में भी काफ़ी बेहतरी आई है। इनके आने के बाद आर्मी स्ट्रेंथन हुई है, उनकी कैपेबिलिटी इम्प्रूव हुई है। अवाम का कहना था कि आर्मी चीफ के इस 1 साल के दौर में बहुत अच्छे इकदाम किए गए हैं। नमाज में भी आर्मी चीफ के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी कुव्वत में इजाफा करे। वेलकम बैक। पाकिस्तान और सऊदी अरब में सरमायाकारी के तरीक़ाकार पर इतफाक हो गया। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात की जानिब से कहा गया, पाकिस्तान की खलीज ताउन काउंसिल के साथ आसादाना तिजारती मुआहदे की राह हमवार हो गई है। पाकिस्तान इस इक़दाम को गुज़श्ता 19 साल से मुंतज़िर था। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात का ये ट्वीट हुआ और खलीज ताउन काउंसिल की जानिब से किसी मुल्क के साथ पहला तिजारती और सरमायाकारी मुआहदा होगा। मुर्तज़ा सोलंगी की जानिब से ये कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ अवामी मसाइल की बात कर लेते हैं। लाहौर में सब्जियों की कीमतों में कमी नहीं आ सकी है। प्याज मज़ीद महंगा होकर 200 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचा है, जबकि आलू टमाटर भी सस्ते नहीं हुए हैं। मौसमी सब्जियों की बात की जाए तो साग पालक भी 60 रुपये फ़ी किलो में मिल रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद आबिद। में महंगाई का सिलसिला ज्यों का त्यों बरकरार है और ख़ास तौर पर सब्जियों की कीमत में कमी होती हुई नज़र नहीं आ रही। चंद मौसमी सब्जियां जिनकी कीमतों में कुछ थोड़ा सा नीचे की तरफ रुझान देखा जा रहा है, वरना आमतौर पर ज़्यादातर सब्जियों की कीमतें तेज़ी की तरफ ही जा रही हैं। प्याज की कीमत में आज भी 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है, जो कि 140 रुपये फ़ी किलो से बढ़ाकर 150 रुपये फ़ी किलो इसका सरकारी नर्ख मुकर्रर किया गया। और मार्केट में इस वक्त प्याज 180 रुपये से 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। दीगर सब्जियों में बंद गोभी 100 रुपये, जबकि फूल गोभी 80 रुपये फ़ी किलो बेची जा रही है। मटर 220 रुपये फ़ी किलो है। साग और पालक चूँकि आजकल इसका मौसम है तो इसकी कीमत 50 से 60 रुपये फ़ी किलो देखी जा रही है, जबकि शलजम 80 रुपये फ़ी किलो और इसी तरह मूली और गाजर की कीमत भी तकरीबन इतनी ही देखी जा रही है। इसी तरह ब्रायलर गोश्त का नर्ख 4 रुपये फ़ी किलो कम हुआ है, ताहम इसके बावजूद 473 रुपये फ़ी किलो इसकी कीमत मुकर्रर हुई है। और अंडे बदस्तूर 333 रुपये फ़ी दर्जन फ़रोख्त हो रहे हैं। और मार्केट में गुज़श्ता चंद हफ्ते से ये 300 रुपये से ज़्यादा पर फार्मी अंडों की फ़रोख्त जारी है, क्योंकि आजकल इनकी तलब ज़्यादा देखी जा रही है। जी। और गुजरावाला में सब्जी फरोशों ने सरकारी रेट लिस्ट को नज़रअंदाज करते सब्जियों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया है, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से जानेंगे अपने नुमाइंदे फ़हाद बशीर से। जी फ़हाद, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? आज देखिए, गुजरांवाला में महंगाई का जो तूफ़ान है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। सब्जियों की आसमान से बातें करती कीमतों के बायस सब्जियां जो है वो शहरियों की पहुंच से दूर हो रही हैं। अगर कीमतों की बात की जाए तो इस वक्त जो प्याज है वो जो 140-150 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा था, आज वो 200 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। लहसुन जो है वो 400 से 500 रुपये में मिल रहा था, आज वो 700 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अदरक भी जो है वो 480 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है।
सब्जियों की कीमतों में इजाफे के बाद शहरी जो है वो खासे परेशान है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। प्याज लेने के लिए आया था, प्याज 200 रुपये बता रहे हैं, पहले 130-40 रुपये मिल जाता था, गुजारा हो जाता था। लहसुन है, लहसुन 700 रुपये। सब्जी खरीदने आए थे लेकिन इसका रेट बहुत ज़्यादा अप हो गया है। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने बहुत मुश्किल बना दी है। आम मजदूर बंदे कारोबार हो तो फिर महंगाई भी नहीं महसूस होती। आज बिल्कुल आपने सुना, जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि पहले ही सब्जियों की जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उनकी पहुंच से दूर हैं, लेकिन अब मजीद जो है वो उनकी कीमतों में इजाफा हो गया है। शहरी इंतजामिया से यही मुतालबा कर रहे हैं कि जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उन्हें चाहिए कि जो नाजायज़ मुनाफाखोर हैं, जो रेट लिस्ट से ज़ायद कीमतों पर सब्जियाँ फ़रोख्त कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें और सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक उन्हें जो है वो सब्जियों की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। जी।